नमस्कार मु बसंत आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध ता सहित वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब निहाती करिवे। चलंतु आज सकाळर खबर ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर पुरी श्रीमंदिर सिंहद्वार जमशिला और पतित पावन मंदिर संपूर्ण रूपा आच्छादित करा जिवो। डिसेंबर 25 पूर्व एही काम शेष हेबो। इंग्राजी नववर्ष रे श्रीमंदिर और पतित पावन मंदिर एही नुआ रूप भक्त माने देखि परिबे बोली श्रीमंदिर पूजा पंडा निजोग संपादक माधव पूजा पंडा सामंत कहिसंती। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी अध्यक्षतार अनुष्ठित एही बैठक रे श्रीमंदिर रे विभिन्न स्थान रे रूपा आच्छादन उपरे विस्तृत आलोचना होइथिला। बैठक रे विभिन्न निजोगर वरिष्ठ सेवायत पूर्वतन परिचालना कमिटी सदस्य माने उपस्थित थिले। पतित पावन मंदिर और सिंहासनर माप जेहेतु डिजाइनर माने आनी नथिले तेणु एहा चूड़ांत होई पारिनी, किंतु सिंहद्वार जमशिला रे लागिबाकु थिबा रूपा डिजाइन रे सामान्य संशोधन करा जायछि ओ केउ डिजाइन रे रूपा लागिबो चूड़ांत होई सारिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा। प्रत्याहार है प्रशिक्षण भत्ता। सरकारी तालीम अनुष्ठान को मिलुथिबा प्रशिक्षण भत्ता को प्रत्याहार करा जिबा नै निष्पत्ति निया जायछि। एकाडेमी कॉलेज स्कूल एवं अन्य तालीम अनुष्ठान को आगरु भत्ता मिलुथिला। गोपबंधु एकाडेमी, मधुसूदन दास रिजियोनाल एकाडेमी, बिजू पट्टनायक पुलिस एकाडेमी, ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी भली तालीम अनुष्ठान ऑफिसर एवं स्टाफंकर प्रशिक्षण भत्ता प्रत्याहार करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पारादीप रे हेबो 2 लाख कोटी पुंजी निवेश। आगामी दिन में पारादीप रे निवेश हेबो 2 लाख कोटी पुंजी। गुरुवार कलिंग बालीजात्रा को उद्घाटन करने अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घोषणा करिसंती। एथि सहित तालचेर को पारादीप सह जोड़िबा को 16,000 कोटी व्यय हेबो बोली से कहिसंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री सभा मंच रे पूर्व सरकार को मध्य टार्गेट करथिले। से कहिथिले 69 स्टॉल प्लांट एमएयू करथिले, केतोटी कार्यकारी करिछ बोली से प्रश्न करथिले। पूर्व सरकार समय रे पोस्को फेरी जाइथिला, आमे फेराई आनिछु। एथि सहित मित्तल पळाई जिबा कथा जेउ माने कहउछंती ताहा विभ्रांत कर बोली मुख्यमंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर हटिला कटकणा। श्रीमंदिर को चारि द्वार देई प्रवेश करि परिबे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध पुरी श्रीमंदिर रे महाप्रभुक दर्शन पाई व्यापक व्यवस्था करा जायछि। श्रीमंदिर रे प्रवेश नेइथिबा कटकणा नै संस्कार अणा जायछि। एणिकी भक्त माने श्रीमंदिर रो चारि द्वार देई प्रवेश करिवे, किंतु फेरिबा बेला को सिंहद्वार व्यतीत अन्य 3टी द्वार देई फेरिबे। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु गणमाध्यम को एनै सूचना दिया जायछि। आज पुण्य मास कार्तिक मास सरी जायछि। आज ठारू मार्गशीर मास आरंभ होइछि। एही अवसर में श्रीमंदिर चारि द्वार खोलिबा पाई श्रीमंदिर प्रशासन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर उद्घाटन हैला ऐतिहासिक बालीजात्रा। नौका विहार करिबा परे बालीजात्रा को विधिवत भावे उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। यात्रा रे समस्त स्टॉल भी आरंभ करा जायछि। मुख्यमंत्री स्टॉल बुलिबा आरंभ मध्य करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज ठारू राज्य रे बढ़िबो शीत, कमिबो राति तापमात्रा। उपकूल ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक रहिबो, मात्र राज्यर अन्य स्थान गुडी करे स्वाभाविक ठू भी कम रहिबो। 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो सर्वनिम्न तापमात्रा। उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रो राति बेले सर्वनिम्न तापमात्रा 18 ରୁ 20 डिग्री सेल्सियस को खसिबो। आभ्यंतरीण ओडिशा और उपकूल ओडिशा को लागि रहिथिबा जिला गुडीकर सर्वनिम्न तापमात्रा 12 ରୁ 16 डिग्री सेल्सियस रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग केंद्र पूर्वानुमान करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 24 तारिख रे एही महिला माननकु सुभद्रा टंका जम्मारू भी मिलिबो नाही। जेउ महिला माने सुभद्रा टंका पाई नाहंती सेमानंकु सरकारक तरफरु नवेम्बर 24 तारिख रे प्रथम किस्ती रे तृतीय पर्याय टंका प्रदान करा जिवो बोली घोषणा मध्य करा जाई सारिछि। किंतु ए जगह रे आपनक मन रे गोटिए डाउट रहुछि जे आपनकर सुभद्रा योजना रो स्टेटस टी ए पर्यंत ई केवाईसी स्थिति पेंडिंग रहिछि एवं आपनकर स्वीकृति स्थिति भी अंडर प्रोसेस रे रहिछि। ताहाले आपनकु सुभद्रा टंका मिलिबो कि नाही से विषय रे भलो भाबरे जानि नियंतु। प्रथम कथा हैला जेउ महिला माने सुभद्रा योजना पाइबा को अयोग्य होइथिबे सेमानंकु सुभद्रा टंका जम्मारू भी मिलिबो नाही। किंतु आपण सुभद्रा टंका पाइबा को योग्य किंतु भूल रे आपणकर नाम अयोग्य लिस्ट रे आसी रिजेक्ट होई जाईछि, ताहाले आपणकर स्टेटस को पुणी थरे रीचेक हेबो एवं चतुर्थ पर्याय रे सुभद्रा टंका मिलिबो। जदि आपणकर नाम रिजेक्ट होई जाईछि 24 तारिख रे आपणको टंका मिलिबो नाही। द्वितीय कथा हैला जदि आपणकर बैंक रे डीबीटी लिंक होई नथिबा कारणरू रिजेक्ट होइथिबो ताहाले भी आपणको 24 तारिख रे सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। जदि आपणकर डिबिट लिंक होई नाही ताहाले आपण बैंक जाई तुरंत डिबिट लिंक करई नियंतु, तेबे जाई आपणको चतुर्थ पर्याय रे सुभद्रा टंका मिलिबो। एवं लास्ट और इंपोर्टेंट कथा हैला जदि आपणकर ई केवाईसी स्थिति पेंडिंग रहिछि और स्वीकृति स्थिति अंडर प्रोसेस रे रहिछि ताहाले आपणको आसंता 24 तारिख रे सुभद्रा टंका मिलिबो, किंतु 20 लाख महिलांकु मिलिबो। जदि आपण एही 20 लाख महिलांक भितरे आसीबे ताहाले आपणको 24 तारिख रे सुभद्रा टंका मिलिबो बोली सरकार घोषणा करिसंती। आहुरी मध्ये सूचना मिलिछि जे एही
24 ତାରିଖରେ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ବାକି 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯିବ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେବା ସହ କରିବେ ସଚେତନତା ସଭା। ଏନେଇ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଜନସଭା କରାଯିବ। ପେଶା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ବିହାରରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜିଠାରୁ ସିଏମ ଏହି ଗସ୍ତରେ ବାହାରିବେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁଭଳି ଶିଳ୍ପ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେବ ଆଲୋଚନା। ତାହା ସହ ସିଙ୍ଗାପୁରର କିଛି ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ କରିପାରନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଅବସରରେ 1535 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଅବସରରେ 1535 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତ ଆଇନ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଏହା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଭିଗେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଯାନ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ 20 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲ ରୋଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବେସରକାରୀ ଯାନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ରିହାତି ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯାହାର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ GLSS ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଥିବ। ଯଦି ଘରୋଇ ଯାନ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ 20 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଆଧାରରେ ଟୋଲ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ SSB ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 101ଟି ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖରେ SSB ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ PET ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟୋର କିପର ଆଦି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ PET ପଦ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖରେ 3ଟି ସିଟିଂରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ PET ପଦ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଓ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ସିଟିଂରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟୋର କିପର ପଦର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ SSB ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନୂତନ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ 10ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଇରେଡା ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧା ଯେଭଳି ସହଜରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ 10ଟି ଅଟୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଟୋ ଗୁଡ଼ିକର ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଇରେଡାକୁ ନବରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 500 ଜିଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 212 ଜିଗାୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଇରେଡା ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ନିମନ୍ତେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା ଓ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲୋବାଲ ସୁନାମି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶିକ୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାସାଗରୀୟ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ସୁନାମି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର
ଜିଲ୍ଲାର ନୋଳିଆସାହି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଙ୍କଟରାୟପୁର ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସୁନାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁ 2020ରେ ସୁନାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।